Unit 4 Ledger Introduction and Format. Ledger ledger account is a summary statement of all the transactions relating to the person, assets, liabilities, expenses, and or incomes which have been taken place during the given period of time. It shows that the net effect from the transactions are recorded in the journal. The ledger account is prepared. Ledger is known as the principles books of accounts. First upon is transaction கொடுத்திருப்பாங்க. Transactionல இருந்து next prepare for the journal. The journal is preparing the ledger. The ledger is separate one. Or each account is separate is prepared for the ledger account. Ledger account is utilized to ledger. என்னென்ன utilize பண்ணலாம்? First one is a quick information about a particular account. Ledger account is helps all the informations about the particular account like sales, purchases, machinery, etc. ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டும் செப்பரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கண்ட்ரோல் ஓவர் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். From the ledger balance extracted through the analysis of account balances is made which help the control over the business transaction. Separate maintain பண்ணும்போது business control பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Third one is trial balance can be prepared when which is the ledger of which is the balance of ledger account. Trial balance can be prepared to check the arithmetical accuracy entries made in the journal and ledger. The trial balance prepare பண்றதுக்கு இந்த ledger ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So next one helps to prepare financial statement. From the ledger balance extracted the financial statement to prepare the ascertaining profit or loss and the financial positions. Business oda financial accurate ஆன profit loss and financial balance assets liabilities கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கு. Format of ledger account இதுதான் format. First upon இந்த name of the ledger account. Name தான் என்ன நேம் கொடுத்திருக்காங்களோ அவங்கள நேம்ல நம்ம புக் ஓபன் பண்ணணும். The debtor and creditor ரெண்டு சைடு யூஸ் பண்ணணும். First one debtor சைடுல date particular JFன்றது ஜர்னலோட இது ஃபாலோ பண்றது. அமௌண்ட் கிரெடிட் சைடுல டேட் particular JF அமௌண்ட். டேட்னா டிரான்சாக்ஷனோட டேட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். பர்டிகுலர்ஸ்ல வந்து the recorded the debit and credited items all enter in the particulars columns. Debit சைடுல என்டர் ஆனதுன்னா 2 என்டர் பண்ணணும். 2ன்னு போட்டு எந்த டிரான்சாக்ஷனோ அதை எழுதணும். கிரெடிட் சைடில் பைன்னு போட்டு என்ன டிரான்சாக்ஷன் வருதோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்லேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் சொல்லி இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டட் த பிஸ்னஸ் ஃபார் கேஷ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு நேம் ஆஃப் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இப்போ நம்ம ஹெட்டிங் நேம் ஆஃப் த லெஜர் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் போது கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதணும். ஆனால் கேஷ்ன்ற வார்த்தை இந்த லெஜர்ல வரக்கூடாது. அவங்களோட நேம் ஆஃப் த இப்போ அக்கௌண்ட்ல யாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போ ராஜ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டார்ல இருக்கும்போது நம்ம லெஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு டெட்டார்ல கொண்டு வரணும். டு ராஜ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சொல்லி அவங்க அமௌண்ட்டை எழுதணும். இந்த பர்டிகுலர் காஸ்ட்ல அந்த அமௌண்ட்டோட வேல்யூஷனை எழுதணும். இதுதான் லெஜர் உங்களுக்கு ஃபார்மட்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் த ledger and journal. So recording journal and ledger. Journal when the transaction please enter the place enter in made the journal. First transaction la inda record பண்றது journal. Journal வந்து record பண்றது posting to the journal la inda post பண்றது ledger account la வரணும். So next வந்து stages of recording. The recording of the journal is first stages. The recording of the ledger is a second stages. Order of recording. The entries is made for the order of date wise in the order in the occurrence. இது இந்த entries are made the account wise. என்ன account போறோமோ purchases, sales, name of the account போது அந்த வயசுல நம்ம போடுறோம். Next one is process. Process is recorded in the journal is called journalizing. The process of recording in the ledger is called posting. ஒரு இதுலேருந்து ஜேர்னல்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எழுதுது posting.
Next வந்து the facilitating preparation of trial balance. The amount for the journal does not serve with the basis of preparing trial balance. The ledger balance has the basis for preparing trial balance. Ledgerலேருந்து trial balance prepare பண்ண முடியும். Basis of entries. The entries of the journal are made on the basis of sources of document. Posting is done the ledger on the basis of journal entries. எதுலேருந்து தான் நம்ம கொண்டாடுறோம் journal entries தான் லெஜருக்கு நம்ம கொண்டு வரோம். So net position is the net position of the account cannot be ascertained the journalலேருந்து நம்ம ascertain பண்ண முடியாது. ஆனால் net position of the account can be ascertained from the ledger accountல ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இது differences between. So next one the procedure for posting. Every procedures the process of transferring the debit and credit items from the journal to the ledger account is called posting. இந்த நம்ம journal போட்டிருக்கோம் journalல இருக்க debit and credit பார்க்குறோம். டெபிட்ல இருக்குது கிரெடிட்டுக்கு வரணும், கிரெடிட்ல இருக்குது டெபிட்டுக்கு வரணும். இதுதான் லெஜர் அக்கௌண்ட் போடும்போது அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ். இந்த மாதிரி சம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி போடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போஸ்டிங் ஆஃப் ஓப்பனிங் என்ட்ரிஸ். ஓப்பனிங் என்ட்ரிஸ்னா இப்போ ஒரு அசஸ்ஆர் ஓப்பனிங் என்ட்ரிஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட் த ஸ்டார்டிங் த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அசஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் லைப்ரரிஸாக இருந்தால் லைப்ரரிஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டா டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இது ஒரு ஜேர்னல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அசஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் நேம் ஆஃப் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது டேட்டார்லாம் கிரெடிட்டாரில் போடணும், கிரெடிட்டாரை டேட்டாரில் போடணும். டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் கிரேட்டர் தென் டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட். இதோட பேலன்ஸ் எப்படி வரணும்னா பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் வரும். இதை எங்கே கொண்டு போகணும், இப்போ பை சைடில் பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் வந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட்டு டூ சைடில் டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன்னு எழுதணும். ஸோ டோட்டல் கிரெடிட் இஸ் இன்க்ரீசஸ் டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் இருந்ததுன்னா கிரெடிட் பேலன்ஸில் டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு அண்டு பை பேலன்ஸில் பேலன்ஸ் ப்ராடவுனாக மாறணும், பேலன்ஸாக கொண்டு வரணும். இப்போ அதுக்கடுத்தது டோட்டல் ஆஃப் டெபிட்டோ ஈக்குவலாக இருக்குது, டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட்டோ ஈக்குவலாக இருந்தால் நில் பேலன்ஸ் ஆகிடும், ரெண்டுமே டேலி ஆகிடும். அதனால நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் போடணும். இந்த சம் இதோட முடியுது, இதோட ஃபார்மேட் இதோட முடியுது. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.